भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद खगेन मुर्मू ने श्वेत पत्र जारी कर पिछले 5 सालों का दिया लेखा-जोखा। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद खगेन मुर्मू ने विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया। ये श्वेत पत्र पुराने मालदा थाने के शाहपुर ग्राम पंचायत के चाटियन मोड़ इलाके में स्थित भाजपा कार्यालय में बुधवार दोपहर को प्रकाशित किया गया। सांसद खगेन मुर्मू के साथ ओल्ड मालदा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विधायक गोपाल चंद्र साहा, पार्टी के उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के संगठन अध्यक्ष उज्जवल दत्ता और अन्य लोग थे। आज पार्टी कार्यालय में बैठकर भाजपा प्रत्याशी खगेन मुर्मू ने पिछले 5 वर्षों में अपने सांसद कार्यालय के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर मालदा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीता था। तब से सांसद निधि के पैसे से सड़कें बनी है, स्कूल का भवन बनकर तैयार हो गया है, रेलवे अंडरपास के कई स्थानों पर काम हो चुका है, जिनमें इंग्लिश बाजार शहर के रथबाड़ी और मालंचपल्ली क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य शामिल है। साथ ही उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के 5 स्टेशनों कुमेदपुर, शामसी, मालदा कोट स्टेशन, भालुका रोड और हरिश्चंद्रपुर स्टेशन का भी ढांचागत विकास किया गया है। उत्तर मालदा के भाजपा प्रत्याशी खगेन मुर्मू ने भी कहा, उनके सांसद रहने के दौरान ही वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज मालदा में हुआ है। राजधानी ट्रेन अब मालदा से होकर गुजर रही है। साथ ही मालदा से बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। शामसी में 13 करोड़ की लागत से अंडरपास बनेगा। इसके बन जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उत्तर मालदा के भाजपा प्रत्याशी व सांसद खगेन मुर्मू ने भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में सांसद निधि के पैसे से प्रत्येक बूथ स्तर पर एक सोलर टावर लगाया गया है। गरीबों को चावल, गेहूं, वैक्सीन उपलब्ध कराने में भी सामग्री सहयोग किया गया है। हालांकि कई मामलों में जिला प्रशासन के असहयोग के कारण अब तक कई विकास कार्य नहीं हो सके हैं। मालदा में हवाई सेवा संचालित करने को लेकर हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है। अब तक राज्य सरकार ने हवाई यात्रा को लेकर कोई पहल नहीं की है। यह काम केंद्र सरकार करेगी। मालदा के आसपास के जिलों में नवोदय विद्यालय है। इस स्कूल को मालदा में भी बनाने की योजना है। स्कूल के निर्माण के लिए जगह जगह देखने का काम चल रहा है। এটা হওয়া উচিত একটা সেন্ট্রাল স্কুল, যেহেতু ওখানে আমাদের সেন্ট্রালের কর্মচারীরা আছেন, সেখানে তার ছেলে মেয়েরা সেখানে শিক্ষা পেতে পারেন, এলাকার পরিবারের অনেক মানুষের ছেলে মেয়েরা সেখানে শিক্ষা পেতে পারেন। এই সমস্ত আমাদের দাবির মধ্যে আছে এবং আমরা এখানে চাইছি আমাদের মালদা জেলাতে যে বড় কাজগুলো আমরা করতে পারছি না। নট অনলি মালদা, আমাদের সারা পশ্চিম বাংলায় যদি দেখেন যে আমাদের রাজ্য সরকার দিশা কমিটির কোনো বৈঠকই করতে দিচ্ছেন না। দিশা কমিটির বৈঠক না হওয়ার কারণে আমরা বড় কোনো স্কিম আমরা করতে পারছি না। বড় ধরনের কোনো স্কিম হচ্ছে না। আমরা যদি বড় ধরনের একটা ব্রিজ আমরা করব, এখানে ধরুন বড় ব্রিজ, অনেক ব্রিজের আমাদের দাবি আছে, সেই ব্রিজ আমরা করতে পারছি না। বড় ধরনের রাস্তা আমরা করতে পারছি না। আমাদের হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ আমরা PMGSY এর কাজ করতে পারছি না। অর্থাৎ নতুন স্কিম গ্রহণ করতে পারছি না। একদম যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে যেটা একদম নতুন ভাবে শুরু হবে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, আমরা নতুন করে করতে পারছি না। যেখানে অন্যান্য ভাবে কাজ হয়েছে, সেকেন্ড টাইম সেখানে অ্যালটমেন্ট করার জন্য করা যেতে পারে, তার প্রস্তাবও দিয়েছে। এখানে লেখাও আছে, আপনারা দেখবেন যে বেশ কিছু PMGSY যেখানে কিছু কাজ হয়েছে, ব্যাটসের কাজ হয়েছে বা পিচের কিছুটা কাজ হয়েছে, সেগুলো রিপেয়ার হিসেবে দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নতুন কাজ করা যাচ্ছে না। তো আমরা এরকম বহু প্রকল্প আছে যেটা আমাদের এখানকার জন্য খুবই প্রযোজ্য, এখানকার মানুষের জন্য দরকার, যেটা আমরা করতে পারছি না রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে। এবং তাই আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে, আপনারা এখানে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাই যে এই কাজগুলো যেটা রাজ্য সরকার আমাদের সহযোগিতা করছেন না, সাংসদদের সহযোগিতা করছেন না, এলাকার উন্নয়নে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে শুধু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে। তা আমরা আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে আমরা এটা জানান দিতে চাই, আমরা এই নির্বাচনেও আমাদের এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের ইশতেহার এসে গেলে আমরা আপনাদের কাছে সেটা তুলে ধরবো। আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে ইশতেহার আমাদের তৈরি হবে এবং সেটা মানুষের কাছে, আপনাদের কাছেও যাবে, আপনাদের মাধ্যমে সেটা প্রচার করবেন। আমাদের সম্মানীয় আমাদের রাষ্ট্র সভাপতি JP নাড্ডাজি, তিনিও আমাদের প্রত্যেকটা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা এবং আমাদের মন্ডল বুথ পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যকর্তারা আছেন, আমি এখানে তাদের খুবই কৃতজ্ঞ
যাদের সহযোগিতা ছাড়া, যাদের আন্তরিকতা ছাড়া এত বড় লড়াই, এই 17 লক্ষ মানুষের যে 17 লক্ষ ভোটারের যে আমাদের এই মালদা উত্তর লোকসভা, এই এলাকার মানুষ তাদের কাছে পৌঁছানো, এটা কখনোই সম্ভব নয় যদি না আমার ওই বুথের যে সমস্ত আমাদের কার্যকর্তা পদাধিকারীরা রয়েছেন, মণ্ডলের আছেন, জেলার আছেন, যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটা করা সম্ভব নয়। তাই তারা সহযোগিতা করছেন, আন্তরিকতার সাথে তারা কাজে নেমেছেন। আর আপনারা এখানে সাংবাদিক বন্ধু যারা আছেন, আপনারা এই কথাগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। আপনাদের মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে অনেক বিষয় যেটা এখনো জানেন না, যে বিষয়গুলো মানুষের কাছে এখনো তাদের হয়তো এখনো পর্যন্ত পৌঁছায়নি তাদের কাছে, এটা আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। এবং আপনারা এখানে এই কাজগুলো করছেন এবং আগামী দিনে করবেন, এই আশা রেখে আমি আপনাদের সবাইকে আরেকবার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ।